Let us start the lecture on hygiene practices during menstruation. In the menstrual cycle, which things are very important, this is called as the hygiene practices. First hygiene during menstrual cycle is keep the pubic area clean. Use of the soap during the bath and keep the pubic area clean. Second, change the sanitary napkin every 4 to 5 hours. Third, dispose used sanitary napkin properly. Fourth, avoid use of the damp or the dirty cloths, because due to use of the damp or the dirty cloths and there increases the effect of the infection, or the it also acts as a perfect environment for growth and the multiplication of harmful bacteria and leads to the infection, and not the infection occurs to the female, and their use of the clean cloths or the sanitary napkins are regularly used. But one term is here: the presence of HCG in blood and the urine of mother it is the indication of the pregnancy. Means the presence of the human chorionic gonadotrophic hormone present in blood or the urine of the mother, it is the indicator of the pregnancy. And the next term called as the dysmenorrhea. Dysmenorrhea means the painful menstruation. This is called as the dysmenorrhea. इथं एक टर्म वापरलेली आहे, तिचं नाव डिस्मेनोरिया. ज्यावेळेला मेनस्ट्रेशन होत असतं त्यावेळेला त्या फिमेलच्या ॲबडॉमिनमधून खूप पेन्स निर्माण होत असतात किंवा युटेरसमध्ये पेन्स निर्माण होत असतात, त्याला डिस्मेनोरिया असं म्हणायचं. आता इथं जे सांगितलेलं आहे अगोदर ज्या वाक्य होती त्याच्यामध्ये ज्यावेळेला मेनस्ट्रेशन पिरियड असतो त्यावेळेला पर्सनल हायजीन महत्त्वाची आहे. म्हणजेच या ठिकाणी जी ग्रोन आहे, हे जे पार्ट्स असतात ते क्लीन होणं गरजेचं आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी रिस्क जी आहे इन्फेक्शनची ती कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. किंवा सॅनिटरी नॅपकिन्स जे असतात ते प्रत्येक 4 ते 5 तासानंतर चेंज करणं गरजेचं आहे. किंवा जी सॅनिटरी नॅपकिन्स यूज केलेली असतात ती त्या ठिकाणी प्रॉपर डिस्पोज करणं गरजेचं आहे, योग्य ठिकाणी टाकणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर जे डर्टी क्लॉथ्स असतात किंवा डॅम्प म्हणजे ओलसर अशी काही कपडे नॅपकिन म्हणून वापरले जातात ते शक्यतो वापरू नयेत, किंवा त्या ठिकाणी क्लीनलीनेस हा महत्त्वाचा आहे. आणि अजून एक टर्म होती की जर म्हणजे एक फिमेल जी आहे ती फिमेल प्रेग्नन्सी टेस्टमध्ये नेमकं कोणती मेथड यूज केली जाते, तर आईचं ब्लड एक तर डिटेक्शनसाठी घेतलं जातं किंवा युरिन हे डिटेक्शनसाठी वापरलं जातं. जर त्या युरिनमध्ये किंवा त्या ब्लडमध्ये आईच्या जर HCG म्हणजेच त्याचा लॉंग फॉर्म आहे ह्यूमन कोरियॉनिक गोनॅडोट्रॉफिन हार्मोन जे आहे ते हार्मोन जर त्या युरिनमध्ये किंवा ब्लडमध्ये जर असेल, युरिन किंवा ब्लडमध्ये जर प्रेझेंट असेल, त्याच्यावरून त्या ठिकाणी ती जी मदर आहे किंवा ती जी फिमेल आहे ती प्रेग्नंट आहे हे त्या ठिकाणी डिटेक्ट होत असतं. म्हणून त्याला इंडिकेटर ऑफ प्रेग्नन्सी असं म्हणतात. या पद्धतीने या ठिकाणी हायजिनी प्रॅक्टिसेस ड्युरिंग मेन्स्ट्रुएशन हा पॉईंट संपला. त्याच्यानंतर पुढचा जो पॉईंट आहे
तो म्हणजे गॅमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट पार्ट इज गॅमेटोजेनेसिस. Here genesis means the synthesis. Gameto means the gametes. Means here gametes, the male gamete called as the sperms and the female gamete called as the ovum or the egg. And here the definition of this gametogenesis is the process in which formation of the male gamete and the female gamete, this process called as the gametogenesis. And here the process in which formation of the sperms from testes called as the spermatogenesis. Spermatogenesis. And here the process in which formation of the ovum or the egg from ovary, this process called as the oogenesis. Means here this gametogenesis consists of further two parts. First called as the spermatogenesis and second part called as the oogenesis. This gametogenesis divided into two parts. First part called as the spermatogenesis, second part called as the oogenesis. Here next part is spermatogenesis. First part spermatogenesis. The definition of this spermatogenesis, the process in which formation of sperms from testes, the process in which formation of sperms from testes called as the spermatogenesis. But here this spermatogenesis which takes place in the testes, and each testis, look here, in this testis, each testis is externally covered by the membrane called as the tunica albuginea. But here the structural and the functional unit of the testis called as the seminiferous tubule. This is the seminiferous tubules. But these seminiferous tubules internally lined by germinal epithelial cells. Here these germinal epithelial cells are present. But this is called as the germinal epithelial cells. These germinal epithelial cells are also called as the germinal epithelium. But these germinal epithelial cells, after the secretion of this FSH, the long form of this FSH is follicle stimulating hormone, and this FSH is secreted by the pituitary gland present in the head region of the human. And after the secretion of this FSH, here seminiferous tubules are stimulated. These seminiferous tubules, after the stimulated, these germinal epithelial cells which undergoes the developing spermatocytes. Means here in this spermatogenesis, the role of these germinal epithelial cells are very important. आता इथं आपण बघितलं गॅमेटोजेनेसिस कशाला म्हणायचं, ज्या प्रक्रियेमध्ये गॅमिट्स तयार होत असतात, मेल गॅमिट आणि फिमेल गॅमिट तयार होत असतात, त्या प्रक्रियेला म्हणजे स्पर्म आणि ओव्हम ज्या प्रक्रियेमध्ये गोनॅड्समध्ये तयार होत असतात त्या प्रक्रियेला गॅमेटोजेनेसिस असं म्हणतात. म्हणजेच या ठिकाणी स्पर्म जो आहे मराठीमध्ये त्याला शुक्रपेशी असं म्हणतात. म्हणजेच या ठिकाणी हा स्पर्म यासारखा असतो, हा स्पर्म आहे.
आणि ओहम जे आहे हे स्पेरिकल आहे, हे बीज आहे, हे एग आहे, हे अंडा आहे. हे जे मेल गॅमेट आहे स्पर्म आणि हे जे फिमेल गॅमेट आहे ओहम, ती तयार करण्याची जी प्रक्रिया आहे त्यालाच गॅमेटोजेनेसिस असं म्हणायचं. म्हणजे हे कोणत्या ॲनिमल्समध्ये होत असतं, तर सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ॲनिमल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये गॅमेटोजेनेसिस ही प्रक्रिया होत असते. गॅमेटोजेनेसिसमध्ये परत 2 टाईप्स केलेले आहेत. पहिला आहे तो म्हणजे हा स्पर्मॅटोजेनेसिस आणि दुसरा जो टाईप आहे तो म्हणजे oogenesis. आता स्पर्मॅटोजेनेसिस, जेनेसिस म्हणजे तुम्हाला सांगितलं सिंथेसिस म्हणजे तयार होणे. ज्या प्रक्रियेमध्ये स्पर्म तयार होत असतात पण ते स्पर्म टेस्टिसमध्ये तयार होत असतात त्याच प्रक्रियेला स्पर्मॅटोजेनेसिस असं म्हणायचं. म्हणजेच या ठिकाणी मेल सेक्स गोनॅड जे आहे ते टेस्टिस आहे आणि त्या टेस्टिसमध्ये स्पर्म तयार होण्याची प्रक्रिया त्याला स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणायचं. ज्यावेळेला आपण टेस्टिसचा टीएस बघितला किंवा हिस्टॉलॉजी टेस्टिसची आपण अभ्यासली त्यावेळेला प्रत्येक टेस्टिसच्या आउटर साईडला जे कवरिंग आहे त्याचं नाव ट्युनिका अल्ब्युजेनिया. ह्या ट्युनिका अल्ब्युजेनियाच्या आत म्हणजे टेस्टिसमध्ये रचनात्मक आणि कार्यात्मक जे युनिट असतं त्याला म्हणायचं सेमिनिफेरस ट्युब्यूल. आणि ह्या ज्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स आहेत ह्या स्पेरिकल आपल्याला दिसत आहेत किंवा ओव्हलच्या दिसत आहेत किंवा इरेग्युलर दिसतात. ह्या सगळ्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या आतल्या बाजूला या ठिकाणी ह्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स आहेत. पण ह्या ज्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स आहेत त्यापैकी काही सेल्स ह्या अशा आकारानं मोठ्या आणि कोनिकल असतात, त्याला म्हणायचं सर्टोली सेल. ह्या ज्या सर्टोली सेल्स आहेत त्या स्पर्मचं नरिशमेंट करण्याचं काम करत असतात. पण इथं ही जी सगळी प्रक्रिया आहे म्हणजे ह्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स ज्या असतात त्यांच्यापासून म्हणजे स्पर्म तयार होण्याची जी प्रक्रिया असते ती होत असते. म्हणजेच त्याला त्या ठिकाणी प्रोसेस ऑफ द स्पर्मॅटोजेनेसिस असं म्हणतात किंवा त्या ठिकाणी ह्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सपासून शेवटी जे स्पर्म तयार होत असतात ही जी सगळी प्रक्रिया आहे त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. Listen carefully. Here this is germ cell. This germ cell is also called as the primordial cell. Primordial cell. This primordial cell which divided into 2 cells by mitotic cell division. Here 2 mitotic cell divisions occur. Here these cells further divided into further 2 cells, further the mitotic cell division. Means here the many cells are formed in the presence of the mitotic cell division. Means here this primordial cell consists of the 2n number of the chromosome. These cells are also consist of the 2n number of the chromosome. These cells are also consist of the 2n number of the chromosome. In human there are totally 46 chromosomes are present in each cell. But the mitotic cell division, here cells are synthesized by the mitotic cell division and the chromosome number remains the same. And so it consists of the 2n means the diploid number of the chromosome. These cells also shows the diploid number of the chromosome. These cells are also shows the diploid number of the chromosome. And these cells are called as the primary. These cells are called as the spermatogonia. A singular called as the spermatogonium. This spermatogonium which stops the cell division and the size of this spermatogonium is increases due to accumulation of the food, and so these cells become large in size. It also consists of
the 2n means the diploid number of the chromosome. The cell is also called as the primary spermatocyte. Primary spermatocyte. But this primary spermatocyte divided into two cells by the meiosis cell division. Here occurs the mitosis cell division. Here occurs the mitosis cell division. But after here shows the meiosis cell division. And here this primary spermatocyte divided into two cells by the meiosis cell division. Means here these two cells are synthesized but consist of the haploid number of the chromosome. These cells are called as the secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes. And these secondary spermatocytes further divided into meiosis second, and so these cells also shows the 2n number of the chromosome. But these cells are called as the spermatids. And from each spermatid converted into the spermatozoa. Here this is the spermatozoa. Each spermatid is converted into spermatozoa or the sperm. Here these sperms are also consist of the haploid number of the chromosome, and these are called as the spermatozoa. And the spermatozoa which are synthesized from the spermatid. Means here the process in which formation of the spermatozoa from spermatid, this process is called as the spermiogenesis. Here the difference occurs between spermatogenesis and spermiogenesis. Here the definition of the spermatogenesis is the process in which formation of the sperms from the testes called as the spermatogenesis. But here the definition of the spermiogenesis is the process in which conversion of the spermatids into the spermatozoa called as the spermiogenesis. Means here this spermatogenesis process consists of three stages. First stage, here up to this stage called as the multiplication stage. Multiplication phase. Second phase called as the growth phase. And third phase called as the maturation phase. Means here this spermatogenesis process is divided into three phases. First called as the multiplication phase. Second phase called as the growth phase, and third phase called as the maturation phase. Here primordial cells divided by the mitosis cell division produces the many cells called as the spermatogonia. This spermatogonia, some spermatogonia which stop the division and shows the growth and the size of the cell called as the primary spermatocyte. This primary spermatocyte further divided by the meiosis cell division called as these cells are called as the secondary spermatocytes. These secondary spermatocyte further divided into two cells called as the spermatids, and from a single spermatogonia produces the four spermatozoa or the four spermatids. A single spermatogonium produces the four spermatozoa. Means here the 25, if the 25 spermatogonium are present,
how many produces the spermatozoa? Means here each spermatogonium produces the 4 spermatozoa, means automatically 25 spermatogonium produces 100 sperms or the spermatozoa. आता इथं स्पर्मॅटोजेनेसिस ही प्रक्रिया जी आहे ती टेस्टिसमध्ये असलेल्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूलमध्ये घडून येत असते. सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या आत ज्या सेल्स असतात त्याला आपण जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स म्हणतो. त्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होत असतं आणि ज्या सेल्स ह्या स्पर्म तयार होण्यासाठी पार्टिसिपेट झालेले असतात त्यांना प्रायमॉर्डियल सेल असं म्हणायचं. मग इथं आणि राहिलेले इतर ज्या सेल्स असतात ज्या आपण कोनिकल किंवा त्रिकोणी अशा मोठ्या सेल्स काढल्या त्याला सर्टोली सेल असं म्हणायचं. मग ह्या सर्टोली सेल्स नेमकं काम काय करत असतात तर इमॅच्युअर म्हणजे इथं बघा अपरिपक्व असणारे हे जे स्पर्म्स आहेत त्याला स्पर्मॅटोझोआ असं म्हणतात आणि हे स्पर्मॅटोझोआ मॅच्युअर होईपर्यंत त्यांची नौरिशमेंट करायचं काम हे सर्टोली सेल्सवरती असतं. म्हणून आपण त्या सर्टोली सेलचं फंक्शन असं लिहू शकतो, दी नौरिशमेंट ऑफ द इमॅच्युअर स्पर्मॅटोझोआ अँड these सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी नर्स सेल्स. त्याला नर्स सेल्स असं सुद्धा म्हणायचं. म्हणजे इथं प्रायमॉर्डियल सेल्स ज्या असतात त्या डिव्हाइड झाल्या, परत त्या डिव्हाइड होत असतात. म्हणजे सेल डिव्हिजन होत असताना मायटॉसिस टाईपची सेल डिव्हिजन होते आणि त्यामुळं इथं जे क्रोमोसोम नंबर आहेत ते पॅरेंटल सेल म्हणजे इथं प्रायमॉर्डियल सेलमध्ये जेवढे असतात, आता आपण ह्युमनचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये 46 क्रोमोसोम असतात. मग तसे 46 क्रोमोसोम ह्या सेल्समध्ये असतात. परत त्याचं मायटॉसिस सेल डिव्हिजन होत असते, परत त्या ठिकाणी सेल्स तयार होतात, त्याला स्पर्मॅटोगोनियम असं म्हणायचं. काही थोड्या स्पर्मॅटोगोनियम ह्या त्यांचं परत मल्टिप्लिकेशन करायचं थांबवतात, पण त्यांची त्या ठिकाणी साईज जी असते ती वाढत असते. का साईज वाढत असते तर पुढच्या मल्टिप्लिकेशनसाठी त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये भरपूर भरपूर DNA मटेरियल जे आहे ते कलेक्ट करून ठेवतात. म्हणजे ॲमिनो ॲसिड्स जे असतात ती तिथं स्टोअर केलेली असतात आणि म्हणून त्या ठिकाणी स्पर्मॅटोगोनियमची साईज ही इन्क्रीज होत असते. आणि आता जी सेल आहे तिला प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट असं म्हणायचं. त्याच्यानंतर प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट डिव्हाइड होत असतात, पण तिथं जी सेल डिव्हिजन असते तिला मिओसिस सेल डिव्हिजन असं म्हणायचं. त्याच्यामुळे ॲटोमॅटिकच काय झालं तर 2n क्रोमोसोम नंबर प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटमध्ये होता, त्याच्यापासून 2 सेल तयार झाल्या, त्याच्यामधला क्रोमोसोम नंबर हा n एवढा झाला. म्हणजेच त्याला हेप्लॉइड कंडिशन असं म्हणायचं. कारण शेवटी जे स्पर्म तयार झालेले असतात ते हेप्लॉइड असतात, त्याच्यामध्ये क्रोमोसोम नंबर हा पॅरेंट्सपेक्षा हाफ असतो. त्यामुळे इथं ज्या सेल्स आहेत त्यांचा क्रोमोसोम नंबर हा हाफ झाला, म्हणजे इथं सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स ह्या पेशींना म्हटलं जातं. मग त्याच्यातली परत प्रत्येक सेल जी असते म्हणजे सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट जी असते परत डिव्हाइड होत असते, त्याच्यापासून परत 2 सेल्स तयार झाल्या, त्याला स्पर्मॅटिड असं म्हणायचं. परत दुसरी जी सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट होती ती डिव्हाइड झाली, त्याच्यापासून 2 सेल्स तयार झाल्या. म्हणजे आपण एका स्पर्मॅटोगोनियमचा जर विचार केला तर 4 स्पर्मॅटिड तयार झालेले असतात. पण नंतर स्पर्मॅटिड्स जे असतात ते परत डिव्हाइड होत नाहीत, तर ह्या स्पर्मॅटिड्स ज्या आहेत त्या स्पर्मॅटिडपासून स्पर्मॅटोझोआ तयार होण्याची प्रक्रिया चाललेली असते. कारण हे स्पर्मॅटिड्स जे आहेत ते स्पेरिकल असतात, गोल असतात. मग त्याच्यामध्ये परत न्यूक्लियस आलाच, म्हणजेच पॅटर्नल कॅरेक्टर्स त्याच्यात आली, पॅटर्नल क्रोमोसोम्स ह्या न्यूक्लियसमध्ये आलीच. त्याचबरोबर इतर जे पार्ट्स आहेत म्हणजेच त्या ठिकाणी इतर ज्या सेल ऑर्गॅनिलीज असतात, मायटोकॉन्ड्रिया आहेत, सेंट्रिओल्स आहेत, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आहेत, हे सगळे भाग ह्या स्पर्मॅटिडमध्ये असतात. पण ह्या ज्या स्पर्मॅटिड असतात त्या स्पेरिकल आहेत, गोल असतात, स्पेरिकल आहेत. त्याचबरोबर हे जे स्पर्मॅटिड आहेत, हे जे स्पर्मॅटिड्स आहेत, आपण एका स्पर्मॅटिडचा विचार करूया. हे जे स्पर्मॅटिड आहे
हे स्पर्मॅटिड स्पेरिकल आहे. हे स्पर्मॅटिड नॉन मोटाईल आहे. नॉन मोटाईल म्हणजे हालचाल करणे, नॉन मोटाईल म्हणजे हालचाल करू शकत नाहीत. मग असे जे स्पर्मॅटिड्स आहेत, जर समजा ते व्हजायनल ट्रॅकमध्ये जर एंट्री ह्या स्पर्मॅटिडनी जर केली असेल तर ते ओव्हमपर्यंत ट्रॅव्हल होऊ शकत नाहीत. म्हणून हा जो स्पर्मॅटिड आहे त्याचं रूपांतर स्पर्ममध्ये करायचं आहे. नंतर ह्याच्यानंतरचा पॉईंट आपण बघणारच आहोत, स्ट्रक्चर ऑफ दी स्पर्म. त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की एक जर स्पर्म आपण घेतला तर त्याचं स्ट्रक्चर असं असतं. म्हणजेच या ठिकाणी हा न्यूक्लियस जो आहे हा इलॉंगेटेड होत असतो. म्हणजे पूर्ण स्पर्म जो आहे तो इलॉंगेटेड आपल्याला दिसतोय. स्पर्मॅटिड जे आहे ते स्पेरिकल आहे, पण हा जो स्पर्म आहे तो इलॉंगेटेड आहे. आणि जर तो इलॉंगेटेड असेल, त्याचबरोबर तो जर मोटाईल असेल, मोटाईल याचा अर्थ हालचाल करणारा, तो स्वतः जर हालचाल करणारा असेल, जर समजा त्या ठिकाणी इंटरकोर्समध्ये हा स्पर्म व्हजायनल ट्रॅकमध्ये ज्यावेळेला जातो त्यावेळेला तो स्वतः हालचाल करत जिथं ओहम आहे तिथंपर्यंत तो ट्रॅव्हल झालेला असतो. म्हणजेच त्याच्यामध्ये मोटिलिटी असणं गरजेचं आहे. आणि हे बदल करण्यासाठी ह्या स्पर्मॅटिडमध्ये असणारे जी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आहेत, इथं समजा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जर असतील तर ती गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ह्याच्या टीपला आणून त्या ठिकाणी ॲक्रोसोम तयार करण्याचं काम ह्या प्रक्रियेमध्ये होत असतं. जो स्पेरिकल न्यूक्लियस आहे तो इलॉंगेटेड होत असतो. याच्यामध्ये असणारे सेंट्रिओल्स जे असतात ती इथं आणि इथं अरेंज होत असतात. त्याचबरोबर इथं जी मायटोकॉन्ड्रिया आहेत, इथं असणारे जे मायटोकॉन्ड्रिया असतात ते मायटोकॉन्ड्रिया इथं स्पायरली अरेंज झालेले असतात. आणि मग एक्झेल फिलामेंट्स इथं मध्ये तयार झालेली असतात. त्याचबरोबर हा जो स्पर्मॅटिड आहे याला टेलचा रिजन आपल्याला दिसत नाही, पण स्पर्ममध्ये टेल तयार झालेली असते. ही सगळी जी बदल आहेत, हे बदल जे असतात, ही जी प्रक्रिया आहे त्याला स्पर्मिओजेनेसिस असं म्हणायचं. म्हणूनच ह्या स्पर्मिओजेनेसिसची डेफिनेशनच अशी आहे, द प्रोसेस इन विच कन्व्हर्शन or the transformation of spermatid into spermatozoa, this process called as the spermiogenesis. बघा इथं आता ॲक्च्युली 3 टर्म्स आहेत. पहिली टर्म आहे स्पर्मॅटोजेनेसिस, दुसरी टर्म आहे स्पर्मिओजेनेसिस आणि तिसरी टर्म आहे स्पर्मिएशन. आता ही स्पर्मिएशन नवीनच टर्म आली. स्पर्मॅटोजेनेसिस तुम्हाला समजली, स्पर्मिओजेनेसिस तुम्हाला समजली, स्पर्मिएशन कशाला म्हणायचं? द प्रोसेस इन विच डिटॅचमेंट ऑफ दी मॅच्युअर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स कॉल्ड ॲज द स्पर्मिएशन. जी नीटची 2019ची नीटची जी एक्झाम होती त्याच्यामध्ये हा प्रश्न विचारलेला होता. स्पर्मिएशन रेफर्स टू डॅश डॅश डॅश. आता इथं स्पर्मिएशन म्हणजे काय? जो परिपक्व झालेला स्पर्म आहे की तो सर्टोली सेलला अटॅच झालेला असतो, तो डिटॅच झाला पाहिजे. म्हणजेच त्या ठिकाणी तो जोपर्यंत अपरिपक्व होता तोपर्यंत सर्टोली सेलला अटॅच झालेला असतो. सर्टोली सेल त्याच्यामधून नरिशमेंट घेत असते, पोषक द्रव्ये घेत असते. हा इमॅच्युअर स्पर्म जो आहे तो त्याचं मॅच्युरेशन झाल्यानंतर त्याचं रूपांतर स्पर्ममध्ये होतं आणि ॲटोमॅटिकलीच त्या सर्टोली सेलपासून तो डिटॅच होतो, बाजूला होतो. आणि ही जी प्रक्रिया असते त्याला स्पर्मिएशन असं म्हणायचं. म्हणजे द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑर द डिटॅचमेंट ऑफ दी स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल कॉल्ड ॲज द स्पर्मिएशन. त्याला स्पर्मिएशन म्हणायचं. आणि स्पर्मिओजेनेसिस ज्या प्रक्रियेमध्ये स्पर्मॅटिडचं रूपांतर, इथं बघा स्पर्मॅटिड ज्या वेळेला स्पर्मॅटिड the process in which conversion of the spermatozoa from spermatid
कॉल्ड ॲज दी स्पर्मिओजेनेसिस. त्याला स्पर्मिओजेनेसिस असं म्हणायचं. म्हणजे इथं पहिल्या फेजमध्ये मल्टिप्लिकेशन होतंय. प्रायमॉर्डियल सेलपासून अनेक सेल्स ज्या तयार होतात. आता इथं सुद्धा अजून आपण ह्या सेल्स दाखवू शकतो. परत या ठिकाणी ह्या सेलचं परत त्या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन दाखवू शकतो. म्हणजे प्रायमॉर्डियल सेल्स जे असतात त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होतं, त्यांची संख्या अजूनच वाढत असते, म्हणून त्याला मल्टिप्लिकेशन फेज म्हणायचं. दुसरी जी फेज आहे ग्रोथ फेज, म्हणजे इथं स्पर्मॅटोगोनियम जे आहेत त्यांची डिवायडेशन प्रक्रिया थांबते आणि त्याच्यापासून साईज मोठ्या झालेल्या ज्या सेल्स असतात म्हणजे त्यांची ग्रोथ होत असते, म्हणून त्याला ग्रोथ फेज असं म्हणायचं. आणि तिसरं मॅच्युरेशन फेज, म्हणजे एका स्पर्मॅटोगोनियमपासून हे जे 4 स्पर्म तयार झालेले असतात, म्हणजे शेवटी मॅच्युअर स्पर्म तयार होण्याची जी प्रक्रिया असते त्याला मॅच्युरेशन फेज असं म्हणायचं. म्हणजे इथं असा प्रश्न सुद्धा विचारला जातो की एका स्पर्मॅटोगोनियमपासून किती स्पर्मॅटोझोआ तयार होऊ शकतात. तर इथं एका स्पर्मॅटोगोनियापासून 4 स्पर्म तयार होत असतात. कारण ज्यावेळेला आपण oogenesis प्रक्रिया बघणार आहोत त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की एका ह्या oogoनियमपासून एकच ओव्हम तयार होत असतो, पण स्पर्मॅटोजेनेसिसमध्ये एका स्पर्मॅटोगोनियमपासून 4 स्पर्मॅटोझोआ म्हणजे 4 स्पर्म हे तयार होत असतात. त्यामुळे इथं या ठिकाणी स्पर्मॅटोजेनेसिस हा जो पॉईंट होता हा संपलेला आहे. सो टुडेज होमवर्क इज स्केच अँड लेबल द प्रोसेस ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस.